میں نے تمہاری عزت محفوظ کر دی ہے، میں نے کہا اب تمہاری عورتوں کی طرف کوئی بری نظر سے نہیں دیکھے گا۔ جتنے مسلمان ہیں وہ خدا کی عبادت شروع کر دیں، یہاں بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنی عبادت کریں، خدا سب کا ایک ہے۔ اگر سب جدا ہو گئے ہیں تو ایک دوسرے کے دشمن نہ بن جائیں، خدا کو یہ دشمنی اچھی نہیں لگتی۔ مذہب الگ ہیں تو کوئی بات نہیں، تم ایک دوسرے سے الگ نہ ہو جانا، اتفاق اور محبت میں برکت ہے۔ تم سب دعا کرو کہ جنگ جلدی ختم ہو جائے، یہاں آپس میں پیار اور محبت سے رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، مجھے آگے جانا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو ذرا لمبا لیکچر دیا تھا، وانگ نے میرا ہر ایک لفظ ان کے کانوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ لوگ ٹھنڈے رہے اور کسی نے کوئی اعتراض نہ کیا، صرف ایک آدمی اٹھا اور اس نے کچھ کہا۔ صاحب وانگ نے مجھے کہا، یہ آدمی کہتا ہے کہ آپ چلے گئے تو ان کی حفاظت کون کرے گا؟ میں نے وانگ سے کہا کہ انہیں کہو کہ تم خدا کی عبادت کرو گے اور خدا سے جو کچھ بھی مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت اور ایک دوسرے کی ہمدردی دل میں رکھ کر رہو گے تو تم دیکھنا خدا کس طرح تمہاری مدد کو پہنچتا ہے۔ وانگ نے میری اس بات کا ترجمہ کر کے لوگوں کو سنا دیا۔ سورج پہاڑی کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جنگلاتی اور کوہستانی علاقوں میں شام اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب سورج افق سے ابھی کچھ اوپر ہوتا ہے، اور جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو جنگل میں شام تاریک ہو جاتی ہے۔ میں نے وانگ سے کہا کہ یہ 5 لاشیں دریا میں پھینکنی ہیں، پھر اس سے پوچھا کہ لاشیں دریا تک کس طرح اٹھا کر لے جائی جائیں گی۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ یہاں چارپائی تو ہے ہی نہیں، وہ بانس کاٹ لائیں گے اور ان کی سیڑھیاں بنا کر ہر سیڑھی پر ایک لاش رکھیں گے اور دریا میں پھینک آئیں گے۔ بغیر کیلوں کے سیڑھیاں نہیں بنائی جا سکتی تھیں۔ وانگ نے اعلان کیا کہ یہ 5 لاشیں دریا میں پھینکنی ہیں۔ کئی آدمی اٹھ کھڑے ہوئے، ان میں سے ہر ایک آدمی ایک لاش کاندھے پر اٹھا کر دریا میں پھینکنے کے لیے تیار ہو گیا۔ شام خاصی تاریک ہو چکی تھی جب 5 آدمی چبوترے پر چڑھے اور ہر ایک نے ایک ایک لاش اس طرح اٹھا لی کہ اسے کاندھے پر ڈالا، سر پیچھے کی طرف اور ٹانگیں آگے کی طرف لٹک رہی تھیں۔ جب یہ لاش بردار چبوترے سے اتر کر دریا کی طرف چلے تو تمام لوگ ان کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ میں اور وانگ اس جلوس کے آگے آگے تھے۔ تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک آدمی بڑے غصے اور بڑی اونچی آواز میں بولنے لگا۔ لاش بردار رک گئے۔ میں نے پیچھے دیکھا اور پھر وانگ کی طرف دیکھا۔ صاحب وانگ نے کہا، اس آدمی نے کہا ہے کہ ان گنہگاروں اور بدمعاشوں کی لاشوں کو اتنے احترام سے کیوں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ انہیں نیچے پھینکو اور ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹ کر دریا تک لے جاؤ۔ اس نے ٹھیک کہا ہے، میں نے کہا، انہیں کہو کہ لاشیں گھسیٹ کر لے جائیں، یہ لوگ احترام کے قابل نہیں تھے۔ 5 آدمیوں نے وانگ کے کہنے پر لاشیں پھینک دی۔ پھر میں نے یہ منظر دیکھا کہ ہر ایک لاش کے ساتھ 2 آدمی ہو گئے، ایک نے ایک ٹخنا اور دوسرے نے دوسرا ٹخنا پکڑ لیا اور اس طرح لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے دریا تک لے گئے۔ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ وانگ نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ میری اجازت کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے سر سے اشارہ کیا۔ 2 آدمیوں نے ایک ایک لاش اٹھائی اور 2-3 ہلارے دے کر لاش دریا میں پھینک دی۔ اس طرح 5 لاشیں دریا میں پھینک دی گئیں اور وہ نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ دیکھو وانگ، میں نے کہا، تم اب ان لوگوں میں گھومتے پھرتے رہنا، ہمارے جو دوست اور ساتھی ہیں انہیں بھی کہنا کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے اور بات چیت کرتے رہیں۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اور ان کا کیا رد عمل ہے۔ ٹھیک ہے صاحب، وانگ نے کہا، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب آپ یا حضرت سمیع اللہ کی جھونپڑی میں رہا کریں، یہ بہت اچھی جھونپڑی ہے، یہ لوگ اب آپ کو اپنا مرشد مانیں گے۔ ہم وہاں سے واپس چل پڑے اور باتیں کرتے رہے۔ میری ایک بات غور سے سن لو وانگ، میں نے کہا، میں مرشد نہیں بننا چاہتا، میں ایسا ہی انسان رہنا چاہتا ہوں جیسے یہ انسان ہے اور جیسے تم ہو۔ میں ان کا حکمران بھی نہیں بنوں گا، میں نے آگے جانا ہے، میں یہاں رک کر کروں گا بھی کیا؟ میری منزل کچھ اور ہے، آپ آگے نہ جائیں۔ صاحب وانگ نے کہا، میں نے آگے کی جو باتیں سنی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے، آگے سوائے موت کے کچھ بھی نہیں۔ اگر آپ کو جاپانیوں نے پکڑ لیا تو وہ آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ میں آج اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہاں کا ہر منظر خواب جیسا تھا، وہاں کسی کی بادشاہی نہیں تھی، وہ 600-700 آدمی، عورتیں اور بچے میرے غلام بننے کو تیار تھے۔ میں نے 5 آدمیوں کو مار ڈالا تھا تو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں تھا، نہ وہاں کوئی قانون تھا، بلکہ لوگ میرے آگے سجدہ کرنے کو تیار تھے۔ ایسے منظر خواب میں ہی نظر آیا کرتے ہیں۔ شام کھانا کھانے کے بعد وانگ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ میرے جھونپڑے میں آ گیا۔ میں اب سمیع اللہ کے جھونپڑے میں آ گیا تھا۔ یہ جو برمی وانگ کے ساتھ میرے پاس آئے تھے، ان میں سے 2 وانگ کی طرح بدھ مت کے پیروکار تھے اور 2 مسلمان۔ یہ سب میرے بہت ہی مشکور تھے اور میں نے انہیں سمیع اللہ اور اس کے غنڈوں سے نجات دلا دی تھی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ میں ان کے ساتھ رہوں اور آگے نہ جاؤں۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ میں رک نہیں سکتا،
लेकिन इनकी ज़िद ऐसी थी कि इनकी ये ख्वाहिश एक तकाज़ा बन गई। ये सब लोग दरअसल डरे हुए थे। वो समझते थे कि मैं बेहतर तरीके से इनकी हिफाजत कर सकता हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं इंडियन नेशनल आर्मी के हेडक्वार्टर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से किसी ने कभी इस आर्मी का नाम भी नहीं सुना था। मैंने इनसे पूछा भी, लेकिन उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया। वो इतना ही जानते थे कि वो जापानियों से डर कर भाग आए हैं। यूं कह लें कि वो पनाह गज़ीन थे। मैंने इनसे पूछा कि इससे आगे का इलाका कैसा है। मुश्किल ये थी कि मैं बर्मा से नावाकिफ़ था। मैं इन्हें बता ही नहीं सकता था कि मैं किस जगह तक जाना चाहता हूँ। ये पांचों आदमी जो मेरे सामने बैठे हुए थे, वो भी वांग की तरह उर्दू समझ लेते थे और कुछ बोल भी लेते थे। हम आपको ये तो नहीं बता सकते कि जहाँ आप जा रहे हैं वो जगह कितनी दूर है और आप किस रास्ते से जाएं, वांग ने कहा। अलबत्ता हम आपको ये बता सकते हैं कि आगे जो इलाका है इसमें क्या क्या ख़तरे हैं। वो तमाम ख़तरे यहाँ भी मौजूद हैं। एक और बल्मी ने कहा, ये ना समझे कि ये ख़तरे बहुत दूर से शुरू होंगे, बल्कि जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं वो ख़तरे यहाँ भी मौजूद हैं। मुझे ये ख़तरे बताओ, मैंने कहा। एक ख़तरा तो आपने देख लिया है, वांग ने कहा, ये है अजदहा। आपने एक अजदहा तो मार दिया है, लेकिन इस इलाके में ये एक ही अजदहा नहीं था। जहाँ आपको इस किस्म का ठहरा हुआ पानी नजर आए वहाँ मोहतात होकर चलें। इस इलाके में दूर दूर तक अजदहा मिलते हैं। बाज़ तो पानी में होते हैं और बाज़ खुश्की पर भी मौजूद होते हैं, लेकिन वो हरी घास में या झाड़ियों में इस तरह छुपे हुए होते हैं कि नज़र नहीं आते। आपने एहतियात ये करनी है कि कभी पानी के करीब आराम करने के लिए या सोने के लिए न रुकें। रात को भी आप जहाँ रुकें एहतियात करें। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अजदहा दरिंदों की तरह किसी का ताक़ुब नहीं किया करता। अगर इसकी जद में या इसके पास कोई जानवर आ जाए तो वो पकड़ लेता है। मैंने आपको बताया है कि मैंने आज तक की ज़िंदगी में सिर्फ 2 अजदहा देखे हैं। एक वो जिसने तानी को पकड़ लिया था और मैंने उसे मार डाला। दूसरा अजदहा 1965 में लाहौर चिड़ियाघर में देखा था। ये लोग जब मुझे बता रहे थे कि बर्मा के जंगलों में अजदहा अक्सर पाए जाते हैं तो मैंने नहीं माना था। मैंने सोचा था कि ये लोग मुबालगा राई कर रहे हैं। मैं आपको आज से 6-7 साल पहले की बात सुनाता हूँ। एक जर्नैल ने, जिसका नाम जनरल असलम था, वो इस फौज का कमांडर था जिसने बर्मा पर जवाबी हमला करके जापानियों को पसपा किया था। जंग के बहुत बाद बर्मा के मुतल्लिक एक किताब लिखी थी। मुझे बर्मा के साथ बहुत दिलचस्पी थी, इसलिए मैंने ये किताब पढ़ी। इसने जंग के वाक़यात बहुत ज़्यादा लिखी थी, लेकिन बर्मा के जंगलों के मुतल्लिक भी इसने खासा लिखा था। इसने ख़ास तौर पर यह लिखा था कि बर्मा के जंगलों में 2 ख़तरे ऐसे थे जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था और इसके लिए हमें अलग इंतज़ाम करना पड़े। एक तो इसने इन अजदहों का जिक्र किया था जो जगह जगह पाए जाते थे। अजदहा तो बहुत ही बड़ा होता है। जनरल असलम ने जो दूसरा ख़तरा इस किताब में लिखा वो भी सांप ही था, जो सबसे छोटा होता है। इसने लिखा कि ये सांप 6 इंच से लेकर 8 इंच तक लंबा होता है। ये दरख्तों में रहता है। इस छोटे से सांप के मुतल्लिक जनरल असलम ने लिखा कि इसने हमारे बहुत से फौजियों को हलाक कर डाला था। ये सांप दरख्तों के टहनों पर मौजूद रहता है और ख़तरा ये कि इसका रंग सब्ज़ होता है, इसलिए दरख्तों की शाखों में यह नज़र नहीं आता। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि बर्मा के दरख्त ऊंचे नहीं होते। बाज़ दरख्तों के नीचे से एक अच्छे कद का आदमी बगैर झुके गुजर सकता है और बाज़ इतने कम बुलंद हैं कि ज़रा झुक कर चलना पड़ता है। इस तरह ये सांप दरख्त के नीचे से गुजरने वाले आदमियों को डस लेता है। ये पेशानी को काटता और अपना जहर दाखिल कर देता है। इस किताब के अलावा मैंने एक और किताब पढ़ी थी जो एक पाकिस्तानी रिटायर्ड मेजर ने लिखी थी। वो बर्मा फ्रंट पर लड़ा था और इस वक्त वो इंडियन आर्मी में कैप्टन था। इसने भी इन अजदहों और दरख्तों में रहने वाले इन सबज सांपों का जिक्र किया था। ये तो आज की बात समझे। मैं इस वक्त की बात सुनाता हूँ जब मैं एक भगोड़े फौजी की हैसियत से बर्मियों में जा पहुँचा था। वांग मुझे इन जंगलों के ख़तरे के बारे में बता रहा था। आपने शायद एक चीज़ गौर से नहीं देखी। वांग कह रहा था, हम में कोई भी आदमी जब जंगल में जाता है तो अपने सर के गिर्द कपड़े की एक पट्टी बांध लेता है और इस पट्टी पर एक पट्टी चमड़े की बांधी जाती है। ये एक बेल्ट सी होती है। बाज़ आदमियों ने चमड़े के इस टुकड़े पर छोटे छोटे कील या कांटे ठोंके हुए होते हैं। ये सबज सांप से बचाव का इंतज़ाम है। इस सांप ने सिर्फ माथे पर काटना होता है। अगर आपने ये पट्टी या बेल्ट न बांधी हो तो आप इस सांप का शिकार हो जाएंगे। ये सांप इतना जहरीला होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर इसका डसा हुआ इंसान मर जाता है। मैंने जनरल असलम की किताब में ये पढ़ा था कि इस सांप ने सिर्फ इन फौजियों को डसा था जो अपना स्टील हेलमेट उतार कर इन जंगलों में से गुजरते थे।
फौजियों को हिदायत की गई थी कि जब वो दरख्तों के नीचे से गुजरें तो अपना स्टील हेलमेट इस तरह सर पर रखें कि इनकी पेशानियां ढकी हुई हों। और साहिब, वांग ने कहा, यहाँ सबसे बड़ा ख़तरा शेरों और भेड़ियों का है। ये दरिंदे पहले भी होते थे लेकिन इतने ज़्यादा नहीं थे। ये तमाम मुल्क के जंगलों में फैले हुए थे। अब चूँकि हर तरफ जंग लगी हुई है इसलिए सारे जंगलों के दरिंदे इस तरफ आ गए हैं, क्योंकि इस तरफ इन्हें कोई धमाका सुनाई नहीं देता। ये हम सब के लिए ख़तरा बन गए हैं। हमारी इस बस्ती के इर्द गिर्द भी ये दरिंदे मौजूद हैं लेकिन करीब नहीं आते। इन्हें शिकार मिल जाता होगा। मैंने कहा, मैं इतना जानता हूँ कि भूखा शेर इंसानों से डरा नहीं करता, वो इंसानों पर भी हमला कर देता है। इनके लिए शिकार बहुत है, वांग ने कहा। खरगोश बहुत हैं और बिल्ली जितने बड़े बड़े चूहे भी इन जंगलों में बहुत पाए जाते हैं। बकरे की नस्ल का एक जानवर भी इन जंगलों में पाया जाता है। हिरन भी मिल जाते हैं। इन जंगलों में बंदर और लंगूर भी बहुत हैं। हमने सुना है कि शेर को और कोई शिकार न मिले तो वो भेड़िए कोई पकड़ कर खा लेता है। बंदरों और लंगूरों को भी ये दरिंदे अपनी खुराक बना लेते हैं। आपके पास राइफल है साहिब, एक और आदमी बोला। आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं लेकिन आपको एहतियात करनी पड़ेगी कि अचानक पीछे से कोई दरिंदा आप पर हमला न करे। यहाँ करीब से कोई सड़क तो गुजरती होगी। मैंने कहा, सड़क बहुत दूर है, एक बर्मी ने जवाब दिया। अगर आप इस सड़क तक पहुँच गए तो आपको वहाँ शायद अपने फ़ौजी मिल जाएं। अगर अपने फ़ौजी न मिले तो जापानी मिल जाएं। मैंने सोचा कि फ़ौजी अपने मिले या जापान के, मेरे लिए दोनों ख़तरनाक होंगे, क्योंकि अपने फ़ौजी मिले तो वो मुझे अपनी किसी अफसर के सामने पेश करेंगे और मैं जब इसे बताऊंगा कि मैं अपनी बटालियन से भटक गया था तो वो नहीं मानेंगे। मानेंगे या नहीं ये एक अलग बात थी। इसने ये कार्रवाई तो ज़रूर करनी होगी कि मुझे पीछे भेज देंगे। अलबत्ता जापानियों के मुतल्लिक मुझे ख्याल आया कि मैं इन्हें बताऊंगा कि मैं आईएनए में जाना चाहता हूं और इसीलिए अपनी फ़ौज से भाग आया हूं, तो शायद वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दें। यह भी मुमकिन था कि वो मुझे जंगी कैदी बना लें और भूखा प्यासा मार डालें। बहरहाल मैं ऐसी सूरत हाल में फंस गया था जिस तरह कोई उड़ता हुआ आज़ाद परिंदा दाने पर उतरता और जाल में फंस जाता है। ये लोग रात बहुत देर तक मेरे पास बैठे रहे। उन्होंने मुझे जो मालूमात दी इनसे मैंने यह अख़ज़ किया कि मैं फंस गया हूँ और यहाँ से खुदा की ज़ात ही मुझे निकाल सकती है। फिर भी मैं मायूस नहीं था। मैंने सोचा कि चलता चलूँगा, कहीं तो जा निकलूँगा। ये पाँचों चले गए तो मैंने दिया बुझा दिया और लेट गया। जवानी की उम्र थी, लेटते ही आँख लग गई। मैंने देखा कि मैं जंगल में जा रहा हूँ और झुके झुके दरख्तों की टहनियाँ मेरे सर को लग रही हैं और मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे ये टहनियाँ मेरे बालों में से कंघी की तरह गुजर रही हैं। मुझे इनका अपने सर से टकराना बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं चलता गया और अचानक मेरे माथे पर कोई चीज़ लगी। मुझे फ़ौरन ये इंतहाई खौफनाक एहसास हुआ, मुझे सब्ज़ सांप ने डस लिया है। मैंने ऊपर देखा तो एक सब्ज़ सांप नज़र आया। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। मुझ पर इस कदर खौफ तारी हो गया कि मैं मुंह से न जाने कैसी आवाज़ें निकालने लगा और इसके साथ ही तारीकी छा गई और मेरी आंख खुल गई। मैं हड़बड़ा कर उठा। मैं अपने माथे पर साफ महसूस कर रहा था कि अभी अभी यहाँ कोई चीज़ लगी थी। ये तो मैंने देख लिया कि मैं एक डरावना ख्वाब देखे हुए जाग उठा हूँ, लेकिन दिल पर ऐसा खौफ जैसे मैं अभी मर जाऊँगा। दिल बड़ी तेज़ी से और बड़े ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। मैं उठ बैठा और ऊंची आवाज़ में कलमा शरीफ पढ़ने लगा। कमरा तारीक था। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पास कोई बैठा है। मैंने इस तरफ हाथ बढ़ाया तो हाथ इंसानी जिस्म को जा लगा। मेरे मुंह से घबराई हुई आवाज़ निकाली, कौन हो तुम? और मैं तेज़ी से उठा। मुझे मालूम था कि माचिस कहाँ रखी है। मैंने बड़ी तेज़ी से माचिस उठाई, जलाई और दिया रोशन कर दिया। इस दौरान मुझे निस्वानी आवाज़ें सुनाई दी, तानी तानी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि तानी मेरे बिस्तर के करीब बैठी हुई है। मैंने सुकून का सांस लिया। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा और फिर हाथ को देखा। यह एहसास अभी तक मौजूद था कि सब्ज़ सांप ने मुझे पेशानी पर काटा है। मैं बिस्तर पर जा बैठा। तुम इस वक्त क्यों आई? मैंने तानी से पूछा। उसने इस तरह सर हिलाया जिसका मतलब गालिबन ये था कि वो मेरी ज़ुबान नहीं समझती थी। उसने हाथ जोड़ दिए और इसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने एक बार फिर माथे पर हाथ रखा और हाथ को देखा। तानी शायद समझ गई थी कि मैंने अपने माथे पर किसी चीज़ का लमस महसूस किया था। इसने अपने सीने पर हाथ रखा, फिर अपने होंठों पर 2 उंगलियां रखीं और फिर ये उंगलियां मेरे माथे पर रखीं। मैं इसका ये इशारा समझ गया। मैं जब सोया हुआ था तो इसने मेरा माथा चूमा था। वो मेरे करीब सिरक आई। इसने हाथ जोड़े हुए थे। वो मेरे आगे झुक झुक कर इतनी झुक गई कि इसके जुड़े हुए हाथ और इसकी पेशानी और नाक मेरे पाँव को छूने लगे। मैंने उसके दोनों कांधों पर हाथ रखा और उसे उठा दिया। उसने हाथ बढ़ाकर उंगलियां मेरे बालों में उलझा लीं और फिर मेरे बालों पर हाथ फेरने लगी। अगर मेरी अकल ने सही रहनुमाई की थी तो मैं ये समझा था कि जब मैं सोया हुआ था
تو یہ دبے پاؤں اندر آ کر میرے پاس بیٹھ گئی تھی اور اس نے میرے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا اور نہ جانے کتنی دیر ہاتھ پھیرتی رہی۔ یہاں سے میرا وہ خواب شروع ہوا تھا کہ میں درختوں کے نیچے سے گزر رہا ہوں اور درختوں کی جھکی ہوئی ٹہنیاں میرے بالوں کو چھو رہی ہیں۔ جب تانی نے میرا ماتھا چوما تو خواب میں مجھے یہ نظر آیا کہ سبز سانپ نے میرے ماتھے پر کاٹ لیا ہے۔ میرے لیے تانی نے اچھی خاصی مشکل پیدا کر دی۔ میں نے سوچا کہ اس کا باپ اسے اپنی جھونپڑے سے غیر حاضر دیکھ کر ادھر آ نکلا تو وہ بھی مجھے سمیع اللہ جیسا بدکار سمجھے گا۔ مشکل یہ تھی کہ تانی میری زبان نہیں سمجھتی تھی اور میں اس کی زبان سمجھنے سے معذور تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ جذبات سے مغلوب ہو کر آئی ہے۔ یہ تو میں جانتا تھا کہ یہ لڑکی میری بہت ہی مشکور اور ممنون ہے۔ میں نے اسے سمیع اللہ سے اور اس کے گنڈوں سے بچا لیا تھا اور اس کے باپ کو موت کے منہ سے نکالا تھا۔ میں نہ ہوتا تو اس کے باپ کی گردن کٹی ہوئی تھی اور یہ لڑکی سمیع اللہ کے جھونپڑے میں ہوتی۔ دوسری مشکل جو اس لڑکی نے میرے لیے پیدا کر دی تھی وہ یہ تھی کہ وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی اور اس کی عمر بمشکل 16 سال تھی۔ میں فرشتہ نہیں تھا، میں ولی اللہ بھی نہیں اور صوفی بھی نہیں تھا، میں فوجی تھا اور جوان تھا۔ یہ حسین اور دلکش لڑکی میرا شکریہ ادا کرنے آئی تھی۔ یہ مجھے بہت ہی طاقتور انسان سمجھتی تھی۔ اس کا چہرہ اور اس کی حرکتیں بتا رہی تھی کہ یہ میرے اشارے کی منتظر ہے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے بال ریشم سے زیادہ ملائم تھے۔ بالوں کی لمس نے مجھ پر کوئی اور ہی کیفیت طاری کر دی۔ میں نے اشاروں سے اسے پوچھا کہ اس کا باپ اور اس کی ماں کہاں ہے۔ وہ میرے یہ اشارے سمجھ گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اشارہ کیا کہ وہ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھ میں لے لیا اور اس ہاتھ کو چومنے لگی۔ یہ تو میں نے سنا تھا کہ شیطان انسان کو ورگلا لیتا ہے، لیکن عملی طور پر مجھے پہلی بار پتہ چلا کہ شیطان جب ورگلانے پر آتا ہے تو انسان کے لیے مزاحمت کس قدر دشوار ہو جاتی ہے۔ میری نظریں تانی کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ سچ پوچھئے تو میں نے شیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ میں نے اس کے کاندھوں پر بازو رکھا تو وہ سرک کر میرے اور زیادہ قریب ہو گئی۔ میں نے اسے دونوں بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا۔ اس نے میرے منہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں میری آنکھوں میں پڑی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں آج بھی نہیں بتا سکتا کہ مجھے ان معصوم آنکھوں میں کیا نظر آیا۔ میں نے اسے آہستہ آہستہ ذرا پرے کر دیا۔ پھر میں سرک کر اس سے ذرا دور ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور میں بھی مسکرایا۔ اس نے کچھ کہا جو میں نہ سمجھ سکا۔ میں نے اسے کچھ کہا جو وہ نہ سمجھ سکی۔ میرے سامنے وہ منظر آ گیا کہ یہ لڑکی رسیوں میں جکڑی ہوئی تھی اور اس کا منہ بندھا ہوا تھا۔ اس کے چھوٹے بھائی کو بھی اس طرح رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا اور اس کا باپ جلاد کے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے تانی کا اور اس کے چھوٹے بھائی کا اس وقت کا تڑپنا یاد آ گیا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے ایک نیکی کی تھی اور اب میں اس معصوم لڑکی سے اس نیکی کی قیمت وصول کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے اشارہ کیا کہ وہ اٹھے اور چلی جائے۔ وہ نظریں میرے چہرے پر جمائے آہستہ آہستہ اٹھی اور اس طرح مجھے دیکھتے ہوئے دروازے کی طرف چل پڑی۔ دروازے میں جا کر رک گئی۔ اس وقت اس کے چہرے کا تاثر ذرا بدل گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر جو جذباتی مسکراہٹ تھی وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ میں اٹھا اور اس کے قریب چلا گیا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ جب میں نے اسے جسم سے الگ کیا تو اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ماتھے پر رکھے اور میرے آگے رکوع کی حالت میں چلی گئی۔ پھر اسی طرح پیچھے ہٹتے ہٹتے وہ میرے جھونپڑے سے نکل گئی۔ میں تو بڑی گہری نیند سو گیا تھا، لیکن تانی میری نیند اڑا گئی تھی۔ میں بستر پر کروٹیں بدلنے لگا اور بہت دیر بعد مجھے اونگ آئی اور میں سو گیا۔ میں اگلی صبح نہیں بلکہ اگلے روز جاگا۔ روز اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میری آنکھ کھلی اس وقت دن آدھا گزر گیا تھا۔ سب سے پہلا جو خیال میرے ذہن میں آیا وہ تانی کا تھا۔ تانی نازک اندام اور پھولوں جیسی ملائم بدن والی لڑکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ اس کے چہرے کے تاثرات میری پلکوں میں محفوظ تھے اور اس نے میرے جسم پر جہاں جہاں ہاتھ لگایا تھا وہاں وہاں میں اس کے ہاتھوں کا لمس ابھی تک محسوس کر رہا تھا۔ ایک سرور سا تھا جو مجھ پر طاری ہو گیا تھا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کی آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔